बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन एक माह पहले हमारा थाना है ततले वाली, वहाँ पर 4 लोगों ने गन पॉइंट पे एक SOS कंपनी है जो कैश हैंडलिंग करती है उसकी वैन को लूटा और तकरीबन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपया लूट लिया। हमारी टीम जो CIA की हमने फॉर्म की थी उसने 5 दिन के अंदर ना सिर्फ ये कि उनको ट्रेस कर लिया, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि 5वें दिन ही एक मेन मुलज़िम को पकड़ लिया गया और उसके क्लू पे हमने बाकी तीनों मुलज़मान को पकड़ के विदिन 25 डेज़ ये 100 मिलियन में से हमने 99 मिलियन रिकवर कर लिया। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी गुजरांवाला पुलिस की, और हैट्स ऑफ टू दैट टीम ऑफ CIA जिसके इंचार्ज अंसर मोहन हैं, और उनकी पूरी टीम ने बड़ा साइंटिफिकली इसको ट्रेस किया, लोगों को कैच किया और पूरी की पूरी रिकवरी करवा दी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर इसको फौरी तौर पे एक्शन ना किया जाता और इसको जो मेन मुलज़मान हैं उनको आइडेंटिफाई ना किया जाता तो ये जो रिकवरी इतने परसेंट हुई है ये मुमकिन ना होती। वो उसको कहीं खर्च लेते। जब हमने उनको ट्रेस कर लिया तो उनके पास ये मौका ही नहीं था कि वो पैसे खर्च कर सकें। दूसरे नंबर पे जब उनको इंटेरोगेट किया गया तो सबसे जो अहम बात वो सामने आई कि उन्होंने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ना सिर्फ ये कि फिल्में देखी, उसको प्लान किया, और इसकी प्लानिंग में बदकिस्मती से इनकी जो कंपनी है उसके अंदर के लोग भी मुलव्वस थे। तो हम इसको बड़ा साइंटिफिकली लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि कानून की अदालत से इनको करार वाकई सजा मिले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, गुजरांवाला के इलाका थाना ततले वाली की हदूद में बैंक वैन को 4 मुसल्लह डाकुओं ने लूट लिया। 10 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात के बाद पुलिस में थरथल्ली मच गई। किस तरह से पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंची और डाकुओं ने ये वारदात कैसे और क्यों की, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO ततले वाली फरत नवाज चट्टा साहब। उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि किस तरह से ये खतरनाक गिरोह इन्होंने गिरफ्तार किया जो डकैती की वारदातें, बड़ी डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। बहुत शुक्रिया फरत साहब, आपने वक्त दिया। फरत साहब, मेन रोड पर कैश वैन को लूट लिया गया, बैंक की वैन को लूट लिया गया, किस तरह से तफ्तीश का आगाज़ हुआ? असल में ये अब ये इतला मिली कि ये वैन आ रही थी SOS कंपनी की, तो ये हड़ताली विरका हैं, ये ततले वाली के इलाका में है, ये बेगपुर से आ गए। सही। उधर ये वैन पे इन्होंने 4 बंदे थे, इन्होंने फायरिंग की, बड़े वेपन थे इनके पास। वो उसका ड्राइवर भी मजरूब हो गया और ये उसको लूट के भाग गया। जब इतला मिली तो अफसरान बाला, RPO साहब, CPO साहब, जितने भी अफसरान थे वो फ़ौरन मौका पे पहुँचे और इसके लिए CIA मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं इन मुलज़मान की सही गिरफ्तारी के लिए। सही। अच्छा, फिर वो तफ्तीश वारदात जब हुई वहाँ से ही ज़ाहिर सी बात है तफ्तीश का आगाज़ हुआ होगा। कोई CCTV कैमरे तो मेन रोड पर जब ये वारदात हुई तो उसके बाद ये CCTV कैमरों की मदद से चेक किया गया मुलज़मान को ट्रेस करने के लिए। फिर टेक्निकल भी जियो फेंसिंग वगैरह डाटे भी लिए गए, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की तो ये CCTV कैमरे से ये बंदा जो है वो ट्रेस हो गया। सही। वो कौन से CCTV? मेन रोड वो पे? ये तो एक जगह पे जाके इसने एक पंप से मास्क लिया। सही है, मास्क लगा के वारदात की। हाँ, कि मास्क लेने से पहले इसका चेहरा वो जो था उस वक्त तो ये मास्क नहीं था ना। सही। जब ये मास्क लेने गया शॉप पे तो वो तस्वीर इसकी क्लियर नजर आ गई। खालिद जो इसका ये ड्राइवर था वो उसका चलाने वाला वसीम की। अच्छा, उसने मास्क लिया। पहले वसीम ही अरेस्ट हुआ, जब वो अरेस्ट हुआ सारे मुलज़मान का। सही है। इन्होंने प्लानिंग किस तरह से की हुई थी, तरीका वारदात इनका ये इससे पहले भी इन्होंने एक वैन में ये जो शहजाद डोगर इनका सरगना है मेन। सही। तो उसके साथ सफियान जो दूसरे दो बंदे इन्होंने वो अपने साथ अटैच किए। ठीक है। इससे पहले भी ये इन्होंने एक वैन में चोरी की थी इसी SOS कंपनी की शेखपुरा में 1 साल पहले। बैंक वैन में चोरी की थी जी। उसके बाद इसका हौसला बढ़ा, वो ट्रेस ना हुई, उसमें इसको पैसे मिले वो 1 करोड़ रुपए के करीब। अच्छा, इसका हिस्सा। वो वारदात कितने की थी? वो तकरीबन 17 करोड़ की बताते हैं। 17 करोड़ रुपए की वारदात। अच्छा। इसको 1 करोड़ मिला, वो उसको पकड़ा ना गया, इसकी हौसला अफजाई। उसके बाद फिर इसने 1 साल गुजरने के बाद 2 माह पहले ये प्लान करता रहा, इसकी रैकी करता रहा कि ये कंपनी की गाड़ी किधर से आती है। शेखुपुरा तक ये इसका पीछा करते रहे। उधर से फिर इन्होंने 2 बंदे साथ और अटैच किए, सफियान और ये दोनों मेन थे। इन्होंने फिर उस दिन रेंट की कार ली और उसका पीछा किया। टाइमिंग का पहले इनको सारा आइडिया हो गया था कि ये किधर आते हैं। बाकायदा रैकी करके इधर इन्होंने रोक लिया कि वारदात कर ली।
सही है, ठीक है। फिर आपने बतौर SHO और सारी पुलिस टीम ने किस तरह से वर्क किया और कितने देर में ही मुल्ज़मान तक आप पहुंच गए? ये जल्दी हम 2-4 दिन में ही अल्लाह ने मदद की तो ये ट्रेस हो गए मुल्ज़मान। अच्छा, मुल्ज़मान पकड़ने में और रिकवरी करने में टाइम लगा। अच्छा, वो गिरफ्तारी कहाँ से अमल में लाई गई? खासतौर पर वो जो इस ग्रोह का सरगना है शहजाद डोगर और उसके साथ सुफियान है, वो कैसे आप उन्हें गिरफ्तार किस तरह से किया? उन्हें भी पुलिस पार्टियां तश्कील दी, रेड की, उनको मजबूर किया, पकड़ लिया उनको। ठीक है। और रिकवरी खास तौर पर इतनी बड़ी रिकवरी इन्होंने जो अमाउंट थी ये इन्होंने दबाई हुई थी अपने, उसके बाद जब के लेके गए ये अपने घरों में दबाई हुई थी, ज़मीन में दबा दी थी। इनको खुद इनको ही पता था, घर वालों को नहीं बताया हुआ था ज़मीन। अच्छा। तो जब ये पकड़े गए तो उधर से हमने बरामदगी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने करम किया, वो रिकवरी भी 9 करोड़ 74 लाख रिकवरी हो गई है। और बाकी वो थोड़े बहुत पैसे जो थोड़े बहुत वो इनसे लग गया, थोड़े बहुत पैसे जो हैं, वैसे ये 10 करोड़ 8 लाख की वारदात थी। सही है। इन सारे डाकुओं का मकसद क्या था? पहले तो आपने वैसे बताया सुफियान और शहजाद डोगर, ये तो पहले भी एक वारदात कर चुके थे जिससे उनका झाका खुल गया था, लेकिन साथ इन्होंने नया गैंग बनाया, 2 लोगों को अटैच साथ किया, वसीम और खालिद को। वसीम, और जो असल में वसीम जो है वो उसको इसलिए इन्होंने अटैच किया, वो ब्रूने मुल्क जाना चाहता था, सही, यूरोप। सही। तो इन्होंने उसको कहा कि आपको यूरोप जितने भी पैसे लगे, करोड़ लगे, 50-60 लाख जितने भी लगे हम देंगे। सही। तो वो इसलिए वो साथ अटैच हो गया कि मुझे डकैती करते हैं। ठीक है। ज़ाहिर बात है, जो बैंक की वैन में पैसे ज़्यादा होते हैं तो उनको पता था कि बड़ी वारदात करेंगे तो मुझे ये यूरोप भी भिजवा दें। सही है। और खालिद है, वो उसको भी लालच था कि मुझे ये पैसे देंगे। उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे पैसे देंगे, वो उसको भी उन्होंने पैसे देने थे। और ये शहजाद डोगर और ये जो सुफियान है, ये इतनी रकम का क्या करना चाहते थे? ये कोई अमीर बनने का इनका ख्वाब था? ये सारा मकसद क्या था ये इतनी बड़ी वारदात करने का? जारी बात है, वो पैसे लेके अमीर बनने की शौक था, कारोबार करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं मैंने इस्तेमाल करने थे पैसे, प्लाटिंग। वो शहजाद तो कहता है मैंने ज़मीन खरीदनी थी, वो दूसरा कहता है मैंने प्लाट लेने थे। सही है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है फरद साहब? इससे पहले आपने कोई चेक किया होगा? नहीं, रिकॉर्ड इनका कोई पहले क्रिमिनल नहीं निकला, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला। तो इतनी दीदा दलेरी के साथ, धड़ल्ले के साथ, और राइफलें भी क्लैशनकोफ इस्तेमाल किए हैं। 2 क्लैशनकोफ, 2 पिस्टल थे, वो रिकवर किए हमने। एक गाड़ी भी वो रिकवर कर ली है। ये जराइम पेशा को आपको क्या लगता है कि कहाँ से आइडियाज आ जाते हैं फरद साहब? ये जो लोग फिल्में ड्रामे देखते हैं, आज का जदीद सोशल मीडिया का दौर है, उधर से ये आइडिया इनको लोगों को ख्याल आता है, पिक करते हैं, फिर वो ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, ये जो वैन जिसमें करोड़ों रुपया रकम लोगों की जा रही होती है, बैंक की वैन होती है, ये तो बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन इसको मतलब उनको यरगमाल बना लेना, बाहर निकाल लेना, ये कैसे? ये तो उनकी ये तो खामी है। बुलेट प्रूफ वैन है तो उसको फायर लग गया, वो जो ड्राइवर का उसके पाँव में फायर लग गया। बुलेट प्रूफ में फायर तो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, फिर उसको दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। जब बुलेट प्रूफ है उसको पता है कि फायर नहीं अंदर आ सकता। और इसमें तो असला भी होता है फरद साहब, मतलब बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके पास 12 बोरियां कुछ इस तरह की गन उनके पास असला था उनके पास। सही। लेकिन इसके बावजूद नहीं हिम्मत की, डर गया वो, उन्होंने दरवाजा खोल दिया क्योंकि इन्होंने खौफ और राज इस तरह का फैला दिया। क्या वो भी मुलव्विस? कुछ ऐसी भी अफवाहें सामने पहले आई कि ड्राइवर भी इनके साथ मुलव्विस हो सकता है? इस वारदात में कोई ऐसी कोई शहादत नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, मतलब ये इन्होंने प्री प्लान वारदात करने के बाद ये बासानी यहाँ से फरार हो गए। जी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना ततलेवाली में मौजूद हैं, जहाँ पर पुलिस ने ऐसे खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने बैंक की वैन को ततलेवाली की हदूद से ही लूट लिया। उसमें 10 करोड़ पे रकम थी, जिसको लूट कर इन्होंने किस तरह से वो प्लानिंग की और वो कहाँ पर रकम छुपाई, आखिर ये पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए, उस रकम का इन्होंने क्या करना था, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। हाँ भी की ना आई शहजाद कितने रहना शहजाद? हाँ, शेखपुरे। पूरा ना की? हाँ जी, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी। शेखपुरे का रहने वाला? हाँ जी। किन्ने बच्चे? शादी नहीं हुई। किन्नी उम्र ही? हाँ जी, उम्र 28 साल। भैन भरा किन्ने? हाँ, 4 भैन भाई, 2 भैन 2 भाई। पहली वारदात कदों की थी? किन्ने साल पहले, किन्ने अरसा पहले? वो सर जी तकरीबन साल हो गया। साल हो गया? हाँ जी। कितने प्लानिंग की थी? हाँ, जनाब प्लानिंग करिया, ड्राइवर मुलव्वस सी नाल। केड़ा ड्राइवर? कंपनी है इसदा। केड़ी कंपनी? कंपनी के लिए कैश वैन लुटी गई यार की, उस कंपनी दा। बैंक दी जेडी कैश वैन लुटी? हाँ जी, हाँ जी। वो पहले भी एक बारी कैश वैन ही लुट चुके हैं तू? हाँ जी, कैश वैन लुट। वो किथे लुटी सी? उधर शेखपुरे बत्ती चौं। शेखपुरे बत्ती चौं जी। ठीक है। किन्ने डाकू सी तुसी? तेरे नाल कौन कौन सी? ਅਸੀਂ 7.5 आदमी थे।
ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰਗਨਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗਨਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਚੁਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਸ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਅਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਚੁਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪ ਹੀ। ਨਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? 7 ਬੰਦੇ ਸੀ। 7 ਲੋਕ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ 7 ਲੋਕ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਵਿਕਾਸ, ਇਹਸਾਨ, ਅਲੀ, ਅਦੀਲ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਅਜਮਲ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ 8-9 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਚਾਬੀ ਬਣਵਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਜਦ ਚਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚਾਬੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ- ਵਾਰਦਾਤ 32 ਚੌਂਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। 32 ਚੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੁੱਟੀ ਜੀ, ਹੋਈ ਜੀ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਈ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ। ਬੈਂਕ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ? ਜੀ, ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਬਣੇ ਤਾਂ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 32 ਚੌਕ? ਹਾਂਜੀ। ਵੜ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 7? ਅਸੀਂ 7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਬੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਲਵਸ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਾਮੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦਾ। ਕੁਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੈਮਰੇ ਆਏ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸ ਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ? ਅਲੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੰਧ ਟੱਪੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਵੜਿਆ? ਉਹ ਵੜੇ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਵੜੇ। ਅੱਛਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਬੈਗ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੁੱਟੇ? ਉਹ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 10-11 ਬੈਗ ਸੀ। 10-11 ਬੈਗ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਕਮ 17 ਕਰੋੜ ਸੀ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਜੀ। ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਲੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ? ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। 15-20 ਮਿੰਟ। ਗੱਡੀ ਕਿੰਜ ਖੋਲੀ? ਹਾਂ, ਚਾਬੀ ਨਾ ਖੋਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਾਂ, ਅੱਜ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ही ਉੱਥੇ चले गए। ठीक है नाजरीन, ये बात इस वारदात की नहीं है जिसमें ये गिरफ्तार है। इससे पहले इन्होंने 17 करोड़ रुपए की चोरी की एक वारदात की जो शेखुपुरा 32 चौक में हुई। उसमें पुलिस को ये अब तक रूपोश थे। उसके बाद इन्होंने दूसरी वारदात की। दूसरी वारदात की प्लानिंग किस तरह से की गई, वो चोरी की वारदात थी। अब ये जो वारदात हुई ये डकैती की वारदात हुई। इसमें इन्होंने असला के ज़ोर पर उन अहलकारों को, मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और यरगमाल बनाकर उसमें जितनी भी रकम थी 10 करोड़ रुपए से ज़ायद वो रकम बताई जा रही है, वो लूट कर ये बासानी फ़रार हो गए। पहले इसकी तरफ उसी किस्से की जानिब चलते हैं कि इसको जो 1 करोड़ रुपया हिस्सा मिला, इसने उससे क्या कुछ किया और उसके बाद दूसरी वारदात करने का हौसला किस तरह से आ गया। वो चोरी की वारदात थी, अब डकैती की वारदात करने के लिए इसने सारा प्लान किस तरह से तश्कील दिया। हाँ भाई, वो चोरी की वारदात चो 1 करोड़ रुपया हिस्सा मिल गया तेन, जी। फिर की किया ਉਹਦਾ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ हाँ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਲਈ। ਹਵੇਲੀ ਲਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 75 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਲ ਚੋਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ। 28 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਅਲੀ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਸੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫਿਆਨ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋ ਵਾਲੇ ਆਗ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਬਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ ਚ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰਗਨਾ ਹੈ, ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਬੇਗਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚੋਂ ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ? ਐ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੰਜ ਵੜ ਅੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ? ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਦੀ ਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਕੌਣ ਕਦੀ ਕੌਣ? ਸਫਿਆਨ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੁਸਲਸਲ 4 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੀ? ਮੁਸਲਸਲ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼। ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ, 7 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੇਪ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਯਾਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਕੌਣ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸੀਮ, ਖਾਲਦ, ਸਫਿਆਨ। ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਕਰੋਲਾ ਸੀ। ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਕਰੋਲਾ? ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸਲ ਕਰੋਲਾ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਕਸਲ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਐਕਸਲ ਕਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਰੈਂਟ ਬਾਵੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀਆ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੀ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ। ਲਾਤੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ, ਗੱਡੀ ਗੁਜਰਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮੁੜ ਚੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੇਗਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਵੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਲਈ ਆਣ ਕੇ। ਡੱਕ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਡੱਕ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ? ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਇਰ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 4 ਜਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਡੱਕ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ? ਜੀ, ਜੀ। ਚਾਰਾਂ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 4 ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ 2 ਰਾਈਫਲਾਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। 2 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ। ਰਾਈਫਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਫਾਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਕਲਾਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੜੀਆਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਫਿਆਨ ਨੇ ਕਲਾਸ਼ਨ ਪੜੀ, ਖਾਲਦ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਲਾਸ਼ਨ ਪੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਲੈਸ਼ਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਫੋ ਰਾਸ ਫਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੂਹਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ
ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਯਾਦ ਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ। ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ 3 ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਚਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ? ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ। 3 ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ? ਉਧਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਫੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗ ਫੜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਬੈਗ ਇੱਧਰ ਫੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 9 ਜਾਂ 10 ਬੈਗ ਸੀ। 9 ਜਾਂ 10 ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਬੈਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ? ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਂਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ? ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 8-9-10 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਡਿੱਕੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਸਫਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦੀ ਪਹਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਖੋਦ ਉਹਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦਫਨ ਕਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦਫਨਾਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਬਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਿਆ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰ ਪੈਲੀ ਦੀ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੱਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੱਪਿਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ। ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, 50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਸਰ। ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਵਸੀਮ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਹਮਾਸ ਲਏ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸੁਫਿਆਨ। ਸੁਫਿਆਨ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ? ਕਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ? ਬੱਤੀ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਇਕੱਠਿਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਖੋ। ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫ? ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਛੰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ? ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ? 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ। 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੀ ਸੀ 2? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਓਏ ਬੋਲ। ਸਰ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ?
ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋੜ। ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਆ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਾ ਪਿੰਡ? ਮਦਾਰ। ਹੂੰ, ਮਦਾਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚੋਂ? ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ? 5 ਕਰੋੜ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ? 5000 ਵਾਲੇ, 1000 ਵਾਲੇ, 500 ਵਾਲੇ। 5000 ਵਾਲੇ, 1000 ਵਾਲੇ, 500 ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਥੈਲੇ ਬਣੇ ਤੇਰੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ? 4। 4 ਥੈਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਾਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਖਵਾਨ? ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਲਤੂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਫਿਰ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਹਾਂਜੀ। ਖੋਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਟੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਟੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਫਿਰ? ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਦਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਗੋਦਾਮ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ? ਬਾਹਰ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੇਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨ ਖੋਦਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਖੋਦਣ 'ਚ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਖੋਦਣ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ, ਚਮਕ ਆਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ? ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਿਹਾ 5-6 ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ। ਘਰ ਹੀ ਦਾ। ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਲਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਸੀਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਈ ਘਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਗਏ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਗੈਰਤ ਜਾਗ गई कि मैं गलत किया है? आइंदा कोई कम तो नहीं होया ना तेरे? नाजरीन, हमारे साथ 2 मजीद खतरनाक डाकू मौजूद हैं। इन्होंने बैंक की वैन को जो है वो लूटा और तसल्ली के साथ पहले मेन रोड पर फायरिंग की, उसके टायर ब्रस्ट किए, फिर वैन पर भी फायरिंग करते रहे, खौफ व हरास फैला दिया गुजरांवाला में, और उसके बाद तसल्ली से इन्होंने 15 मिनट की वारदात की, और वारदात करने के बाद ये 10 करोड़ रुपए मालियत की रकम जो थी बाकायदा तौर पर नकदी, उनके बैग अपनी गाड़ी में रखकर बआसानी फ़रार हो गए। किस तरह से इनमें ये वारदात करने का हौसला आया और इन्होंने उन पैसों का क्या करना था, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई, की ना है तेरा? खालद। पहली वारदात कदों की जिंदगी चो? पहला वाकया जी। पहला वाकया किवें कीता? पहला वाकया किंज मिलिया अपने साथियों ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सर जी दुकान ਤੇ बैठा, मैं नमाज पढ़न जा रहा ਸੀ यार, कहने इधर आ, मैं ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਸਲਾਮ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ। ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਲੱਗੇ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਫਿਰ 32 ਚੌਂਕ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉੱਥੇ फायरिंग शुरू कर दी। किन्ने फायरिंग शुरू कर दी? सभी लड़कों ने। सभी लड़कों में कौन कौन थे? शहजाद, खालिद, वसीम, सफ़ियान। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद। खालिद। खालिद भी लड़कों में शामिल था? जी, मैं भी साथ था। तू भी नाल सी? केड़ी राइफल सी तेरे को? मेरे को पिस्टल था। पिस्टल सी ते एवें फायरिंग शुरू करती हो? और दस सही तरह तफसील दस, एवें फायरिंग शुरू करती? सर जी की सर जी, बैंक की गड्डी के उत्ते फायरिंग क्यों कर रहे हैं? तेरा दिमाग भाईए ते कर, तेन कुछ नहीं दसे उन्होंने ते फायरिंग शुरू करती है तू? दस। ਉੱਥੋਂ ਕਿਦੋਂ 32 ਚੌਂਕ ਨਿਕਲੇ, ਮਗਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ? ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਟਾਇਰ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ,
ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? 10 ਬੈਗ ਸੀ। 10 ਬੈਗ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੋਂ ਭੇਜਤੇ ਸੀ ਬੈਗ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਗ ਵੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਮਸਲ ਛੋਟੇ ਬੈਗ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਸੀ। ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ? ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਆਈਡੀਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਈਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਓਕੇ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਬਰ ਚਲੇ ਗਈ ਵੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਘਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਫੜਾਏ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ 1.5 ਆਇਆ। ਲੱਖ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ? ਬਸ ਉਹ ਕਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐ ਸੀ। ਐਂਜੀ ਮਾਸੂਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੰਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸੂਮ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਐਂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੌਸਲਾ? ਹੌਸਲਾ ਸਰ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 22 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ। ਜੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? 4 ਭੈਣ ਭਾਈ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ? ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਲ? ਮੈਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਘਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ- ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਣ ਗਿਆ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਜ਼ੇਨ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਸ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ? ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਡਨ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਲਈ? ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੀ? ਰੈਫ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਗਨਮੈਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਛੁੱਟ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਸੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਡੋਗਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਬਤਾ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਸੇਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਬਤਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਬਤਾ ਫਿਰ? ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਿਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ, ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਮਿਸਾਲ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 20 ਲੱਖ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ, ਜੀ। ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 2 ਕੀ ਕਰੋੜ ਬਤਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਲੁੱਟੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੀ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਭੋਗੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ 2, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ। ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ। ਕੰਮ ਸੀ। ਜੀ, ਸ਼ੌਪ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਰਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰਫ ਹੈ? जी बिल्कुल, यही तारुफ होना चाहिए। नहीं सर। नाजरीन, हर जराइम पेशा जुर्म करने से पहले और बाद में यही सोचता है कि वो बच निकलेगा, लेकिन दर हकीकत वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। जिस तरह से ये गैंग भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ तो जो होता है सो होता है, लेकिन इनसे वाबस्ता खानदान के अफराद किस अजियत से दो चार होते हैं और सारी उम्र उनके साथ जो बदनुमा दाग लग जाता है उसे कोई भी धो नहीं सकता। लिहाजा अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें ताकि अंजाम इस तरह का भयानक ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।